a partial lockdown on Italy has nearly 12,000 देश भर में कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लॉकडाउन की घोषणा के द्वारा इस चिंता को जाहिर किया गया था कि इसमें ऐसे दिव्यांगों के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं जिन्हें अन्य लोगों से सहारे और मदद की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु सरकार ने जिला प्रशासन, एनजीओ और अन्य हितधारकों के सहयोग से हर संभव तरीके से मदद करने के लिए कदम बढ़ाया, तो उनकी निराशा जल्द ही आशा में बदल गई। दिव्यांग कल्याण विभाग तमिलनाडु ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों से संपर्क करने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किए हैं। दिव्यांग टोल फ्री नंबर 1800-425-0111 पर कॉल कर सकते हैं और रियल टाइम में अपनी अनिवार्य वस्तुओं को घर पर मंगवा सकते हैं। सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों की मदद करेंगे। कॉल प्राप्त होने के बाद राहत सामग्री की व्यवस्था करने और इसे दिव्यांगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला कार्यालय को दी गई है। बाद में कॉल सेंटर के कार्यकारी लाभार्थी को कॉल करेंगे और सत्यापित करेंगे कि उनके घर पर सामान सफलतापूर्वक पहुंचाया गया या नहीं। अब तक 68,000 से अधिक दिव्यांगों के परिवारों को हेल्पलाइन सुविधा के जरिए लाभ पहुंचाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने दिव्यांगों के लिए हर महीने 1,500 रुपए का भरण पोषण भत्ता जारी किया है। लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 3,000 रुपए का 2 महीने का भरण पोषण भत्ता उनके खाते में पहले ही जमा करवा दिया गया है। आकाश தங்கப்புல பார்க்குறியாங்க? சமத்தா இருக்கணும். வணக்கம், என்னோட பேர் சித்ரா, என் பையனோட பேர் ஜெய் ஆகாஷ். இவர் மூளை முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர். இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்திலிருந்து எங்களுக்கு மாதந்தோறும் பராமரிப்பு உதவித்தொகையாக 1,500 ரூபா வழங்கிட்டு வந்தாங்க. இப்போ ஹை நீட் சப்போர்ட் திட்டத்தின் கீழ் 2,500 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் 2 மாதத்துக்கு சேர்த்து முன்பணமாகவே கொடுத்துட்டாங்க. அது எங்களுக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய உதவியாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது அழகு மயனுக்கு. ஏண்டி பால், பிஸ்கட்டு, எங்களுக்கு அரிசி, பருப்பு இது போன்ற பொருட்கள் வாங்க மிகவும் உதவியாக இருந்துச்சு. இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு மோட்ரு பொருந்திய தையல் இயந்திரம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாஸ்க்கு, ப்ளவுஸு இது போன்ற துணிகள் தைத்து என்னோட வருமானத்தை பெருக்கிக்கிட்டேன். இந்த உதவிகளை செய்த தமிழக அரசுக்கும் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்திற்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। इस महामारी के समय में उनकी कठिनाइयों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों के लिए 1,000 रुपए नकद सहायता की घोषणा की थी। दिव्यांग कल्याण विकास के अधिकारियों ने घर घर जाकर नकद राशि का वितरण किया और उनके लिए व्यक्तिगत रूप से राहत सामग्री प्रदान किया। दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सेवाओं और कार्यस्थल पर जाने से छूट दी गई है। दिव्यांगों के लिए राशन के दुकान पर एक अलग पंक्ति बनाने का आदेश पारित किया गया है। ரேஷன் கடையில் முன்னெல்லாம் போனால் கூட்டமாக இருக்குங்க. இப்போ தனியாக எங்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளியாக வரிசையாக விட்டு பொருள்கள்லாம் வழங்கினாங்க. இந்த ஊரடங்கு காலத்தினால எங்களுக்கு பருப்பு, அரிசி எல்லாம் வீட்டுக்கே தேடி கொடுத்தாங்க। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, खाने के पैकेट बांटे गए हैं।
दिव्यांग बच्चों को आविल न्यूट्रिशन पैकेज जारी करके पर्याप्त पोषण की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। ऑटिज्म और न्यूरोलॉजिकल रोग से ग्रस्त बच्चों को विशेष प्रशिक्षण और ध्यान की जरूरत पड़ती है। इस लॉकडाउन के समय में तमिलनाडु सरकार ने उनके घर पर सामग्रियों को वितरित करने के लिए सेंसरी थेरेपी मटेरियल की व्यवस्था की है, ताकि डे केयर सेंटर में जाने की उनकी जरूरत को समाप्त किया जा सके। வணக்கம், என் பொண்ணு பேர் கனிஷ்கா. இவங்க வந்து மனநல வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்காங்க. என் ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க. இவங்க வந்து ஆட்டிசம் கிளாஸ்க்கு போயிட்டுருக்காங்க. அது இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. என்னால் வந்து கிளாஸுக்கு கூட்டு போக முடியல. தமிழக அரசு மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறையில் வந்து கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ லாக்டவுன் நேரத்தில் ஸ்கூலுக்கும் போக முடியாது அப்படிங்கிறப்போ அங்கேருந்தே கிளாஸ் வந்து இங்கே வீட்டில் நடத்துகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த கிளாஸ் வந்து என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது வந்து அவங்க மனநிலை வந்து சீராக இருக்காங்க. குழந்தை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்க. என்கிட்ட நல்லா சந்தோஷமாக பேசுகிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க, நல்லா விளாட்றாங்க. என் பொண்ணு ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருந்தாங்க இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் 2 மாதமாக. இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க. அவங்க டீச்சர் வந்து நடத்துகிறத பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என் பொண்ணு சந்தோஷமாக இருக்கலாம், நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேங்க. ஏன்னா என் குழந்தை தான் என் உலகமே. चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों से संपर्क करने के लिए चिकित्सा यूनिट वाले वाहनों की व्यवस्था की गई है। மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தின் மூலமாக மொபைல் தெரப்பி யூனிட் வந்து மாவட்டம் முழுவதும் செயல்படுறாங்க. இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு, அதாவது மூளை முடக்குவாத குழந்தை மற்றும் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தை, தசைப்பயிற்சியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று பிசியோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டை அவங்களுக்கு வந்து வழங்குகிறோம். கை கால் நல்லா அவங்களுக்கு பயிற்சிகள் கொடுத்து அந்த நடக்க முடியாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம தெரபிஸ்ட் வந்து நல்லா நடக்க வச்சுருக்காங்க. ஹாய் தர்னேஷ், இது என்ன ஆப்பிள் बनाना। विशेष जरूरत वाले बच्चों को अधिक सुसज्जित स्पीच थेरेपी के जरिए कॉल थेरेप्यूटिक सेवाएं मिलेंगी। சார், இந்த ஊரடங்கு சமயத்தில் என் பையனுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நன்றிங்கம்மா. ஓகே, பாய் தர்னேஷ். रेंग कर चलने वाले दिव्यांगों को बेहतर जीवन जीने के लिए सुरक्षात्मक किट की जरूरत है, जिसमें कॉटन के दस्ताने, नी कैप और मोजे शामिल हैं। தமிழ்நாடு அரசு வீட்டுக்கு வந்து சாக்ஸு, கால் மிட்டாய், கை க்ளோஸு இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நன்றி. दिव्यांगों को व्यक्तिगत सुरक्षा किट जैसे कि मास्क, दस्ताने, साबुन इत्यादि वितरित किए गए हैं। वे अपने घर से 24 घंटे हेल्पलाइन सेंटर पर कॉल करके आसानी से सुरक्षात्मक किट मंगवा सकते हैं। வணக்கம், என் பெயர் அழகு. நான் போலியோவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. ஏற்காடில் மலைப்பிரதேசத்தில் ஒரு குக்கிராமத்தில் நான் வசிக்கிறேன். இந்த ஊரடங்கு சமயத்தில் என்னால் வெளியில் போக முடியல. அதனால் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை உதவி எண்ணுக்கு கால் பண்ணேன். எனக்கு தேவையான பாதுகாப்பு சாதனங்களை வீட்டுக்கே வந்து கொடுத்தாங்க. இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் எங்களால் வெளியில் போய் எதையும் வாங்க முடியல. அந்த டைமில் அவங்க வந்து எங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்து கொடுத்தது ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது. मिर्गी और बचकाना हरकत करने का दौरा पड़ने से ग्रस्त लोगों के लिए मिर्गी रोधी दवा विदेश मंत्रालय की मदद से यूएई और हांगकांग से खरीदी गई है। दिव्यांगों के लिए घर पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत प्राइवेट थेरेपिस्ट को केयरगिवर पास जारी किए गए हैं। பிரியா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே.
தலை எப்படி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஓகே. இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் எங்களால் வெளியில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால் எங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி எங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்து எங்களுக்கு பண்ணுறாங்க. நல்லா கை நல்லா மடக்கி நல்லா நீட்ட முடியுது. எழுந்திரிச்சு நிற்க நான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன். सुरक्षा से संबंधित सभी सावधानियों को अपनाकर विशेषज्ञों द्वारा फिजियोथेरेपी उपचार किए जा रहे हैं. எனக்கு ஒரு விபத்தில் முதுகுத்தண்டை பாதிக்கப்பட்டு 2 கால்களும் செயலிழந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் மாற்றுத்திறனாளி இருந்து வருகிறேன். இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் முழு ஊரடங்கில் எங்களால் வெளியும் போக முடியல. அந்த டைமில் கூட சேலம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறை சார்பாகவும் தமிழக அரசு சார்பாகவும் முழு பாதுகாப்போடு எங்களுக்கு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வீட்டுக்கே வச்சு ஃபிசியோதெரப்பி ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் எங்களுக்கு அடிப்படை தேவையான யூரின் டியூப், ஜெல்லு, பேகு அது எல்லாமே 3 மாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வீட்டுக்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறைக்கும் தமிழக அரசும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस लॉकडाउन के समय में एम्बुलेंस सेवाएं दी जा रही हैं ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जिन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार की जरूरत है. भटकने वाले मानसिक रूप से ग्रस्त दिव्यांगों को बचाया गया है और उन्हें पर्याप्त आवास और पोषण युक्त भोजन दिया गया है. மனநோயாளிகளுக்கான இல்லங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் செயல்பட்டு இருக்கு. அந்த இல்லங்களுக்கு அவர்களை ரெஸ்கியூ வேன் மூலமா அழைத்து சென்று உடல் முழுவதும் சுத்தம் செய்து அவங்கள மனநோய் மருத்துவர்களை காமிச்சு அவருடைய ஒப்பீனியனை வாங்கி அவங்களுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரை எல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவு உடை அனைத்தும் வழங்கி அவங்கள மகிழ்விக்கிறோம். சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை வருவதனால சில நாட்களிலே அவங்களை யார் என்ன என்று கண்டறிந்து அவங்களோட நேரம் அவங்களோட வீடுக்கே நிறைய பேரை சேர்த்துருக்கோம், இணைச்சிருக்கோம். दिव्यांगों के लिए संस्थानों, विशेष स्कूलों और घरों में सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं. सुनने और बोलने में असमर्थ दिव्यांगों को दूसरे लोगों से बातचीत करते समय सामान्य मास्क पहनने से परेशानी होगी. इस चुनौती से निपटने के लिए भारत में पहली बार दिव्यांग समुदाय ने पारदर्शी फेस मास्क के एक नए समाधान की खोज की है, जिससे उन्हें होंठों को पढ़ने और निर्बाध संचार की सुविधा पाने में मदद मिलेगी. 81,000 से अधिक पारदर्शी फेस मास्क बनाए गए हैं और सुनने में असमर्थ व्यक्तियों को वितरित किए गए हैं. தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளி துறையிலிருந்து உதடு அசைவு மறைவற்ற முகக்கவசம் கொடுத்தாங்க. அந்த மாஸ்க் போட்டவனை தான் என்னுடைய பையனுக்கு வந்து நான் பேசக்கூடியதெல்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு அந்த வாயு அசைவுல அவனுக்கு தெரியுது. இதனால் எங்களுக்கு குடும்பத்தில் வந்து சந்தோஷம் ஏற்பட்டுள்ளது. जहाँ पर टीम वर्क, सहयोग और एकता हो, वहाँ हम किसी भी परेशानी से निकल सकते हैं. एक साथ मिलकर अद्भुत चीजें हासिल की जा सकती हैं. दिव्यांग कल्याण विभाग ने भारत सरकार, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और कई एसोसिएशन और संगठनों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस चुनौती से भरे समय में हमारी मदद की थी.